बहुत कुछ अहम है जिहड़ा NIA दे कोल लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया बीते दिनों के विच। लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत सारे खुलासे पुछगिछ दौरान किए ने। लॉरेंस बिश्नोई ने दस्या कि उसका रंगदारी का नैक्सस है पूरे का पूरा। 2.5 करोड़ की रंगदारी हर महीने लॉरेंस का गैंग लैंदा है और यह रंगदारी देंदा कौन है उसको? यह रंगदारी कई सियासतदान ते बिजनेसमैन देंदे ने। जी हां, और इसके विचाले एक होर अहम खुलासा उसने किया। उसने खुलासा यह किया कि जी 2.5 करोड़ की रंगदारी है, इसके कई सियासतदान ते बिजनेसमैन खुद पैसे देंदे ने कि सानू कॉल करे लॉरेंस बिश्नोई। ये सुनने में अजीब लग सकता है पर यह सच है। एक खुलासा किया है NIA दे कोल लॉरेंस बिश्नोई ने कि उसनू पैसे दिते जांदे ने, उसने कोलों कॉल कराई जाती है रंगदारी दे लई, तां जो धमकियां दी शिकायत करके ये पुलिस नू दस के कि देखो जी साडे कोल लॉरेंस बिश्नोई दी कॉल आई है ते लॉरेंस दी बिश्नोई दी जिहड़ी कॉल आई है उसके आधार ते सानू सिक्योरिटी दित्ती जावे, साडी जान नू खतरा है। सो ये कोशिश लॉरेंस बिश्नोई दे कोलों जिहड़े पैसे भेज के फिर कराई जाती है, इस तरीके की कॉल कराई जाती है। और इस कॉल का मतलब की है? 2.5 करोड़ की रंगदारी हर महीने इकट्ठी करता है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। मेरे सहयोगी एक बार फिर उन्होंने कोल रुक करांगे। मनोज भी मेरे नाल लगातार मौजूद ने और सूरज भी मौजूद ने। मनोज, 2.5 करोड़ की रंगदारी की खेड हर महीने खेडी जाती और सब तो अहम खुलासा यह है कि लोग खुद फोन करके या खुद पैसे देके कहते हैं कि लॉरेंस सानू कॉल करे ताकि असं पुलिस में जाके दिखा सकिए देखो लॉरेंस की कॉल आई है, हुण सानू सिक्योरिटी दे दो। एक इहो जिहा एक्सेस चल रहा है। मनोज देखो गगन, बड़ी हैरान कर देने वाली जी पुछगिछ चीजा सामने आई है। जांच एजेंसियां ने जब पुछगिछ की है लॉरेंस बिश्नोई कि किस तरह उन्होंने जो नैक्सस उन्होंने जो एसोसीएट काम कर रहे हैं, तो बड़े हैरान कर देने वाले खुलासे जो लॉरेंस बिश्नोई ने पुछगिछ दसिया है कि खुद जिहड़ा तुसीं भी जिक्र कर रहे हो और उहदा एसोसीएट या नैक्सस जिहड़ा इन्ना वड्डा है, दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बहुत दूजे थां ते उहदा जिहड़ा एसोसीएट काम कर रहे हैं। 700 तो भी वध शूटर लॉरेंस बिश्नोई दे नाल काम कर रहे हैं। कल्ले 300 करीब जिहड़े शूटर ने वो पंजाब च ने। जिहड़े बड़े खुलासे जिहड़े टॉप सोर्सिस सानू जानकारी दे रहे हैं कि पुछगिछ बहुत सारी चीज़ां सामने आई और इहदे विच एक बड़ा खुलासा जिहड़ा तुसीं भी जिक्र कर रहे हो, असीं पहला भी जिक्र किया सीगा कि खुद जिहड़े बड़े बिजनेसमैन ने, बड़े ठेकेदार ने, वो खुद कॉल करांदे हैं, खुद कॉल करा के सिक्योरिटी लैंदे हैं। सिक्योरिटी दा खेल है सारा, सिक्योरिटी लैंदे हैं। खुद पुलिस नू कॉल कर दसदे हैं कि ये नंबरां तो सानू कॉल आ रही है, ये विदेशी नंबरां तो सानू कॉल आ रही है, सानू सिक्योरिटी दित्ती जावे। ये भी तुहानू दस दईए कि हुण ये भी लिस्ट तैयार हो रही है। ये भी जिहड़ी NIA लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि पिछले दिनां किनू केड़े बिजनेसमैन नू कॉल आई है, किन्ने एक्सटॉर्शन मंगी गई है, किन्नी सिक्योरिटी किहदे कोल है। ये भी हुण खुलासा जल्द होएगा और NIA ते लोकल पुलिस दी मदद नाल इहदे जिहड़ा खुलासा है। सूरज दे कोल जावांगा एक मिनट लई। ठीक है मनोज, एक मिनट। सूरज, ये अपने आप विच अहम हो जाता है क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाला कतल केस भी जिहड़ा सी इस दे विच भी जिहड़े खुलासे होए सी उस दे विच भी अहम गल निकल के सामने आई सी कि इस दे विच भी एक्सटॉर्शन मनी इन्वॉल्व सीगी। 40 लाख रुपए का खुलासा गूगल ने किया सीगा कि मेरे कोलों लए गए सीगे रंगदारी जिहड़ी गोल्डी बराड़ तक पहुंचाई गई, उसने हथियार खरीदे और हथियार खरीद के मुहैया कराए। इस केस के विच जिहड़े गैंगस्टर हुण शामिल हो रहे हैं, जिन्हां नूं हुण फड़िया जा रहा है, लिया जा रहा है, उन्हां दी भूमिका भी इस एंगल नाल भी देखी जा रही है कि उन्हां दे थ्रू भी पैसे का खेड भी किया गया होवे और उन्हां दे थ्रू जिहड़ा हैगा हथियार या इस तरीके की मदद जिहड़ी हैगी है शूटर्स तक या इस पूरे केस के बाकी मुलजमां तक पहुंचाई गई होवे। सूरज बिल्कुल कोई दो राय नहीं। NIA आपदे एंगल के उपर जांच कर रही है कि आखिरकार किस किस लेवल की फिरौती मंगी गई सी, कितनी फिरौती सिद्धू मूसेवाले तो मंगी गई, होर जिहड़े तमाम जिन्हां लोकां नूं थ्रैट की जाती है, किस तरह गैंगस्टर फिरौतियां मंगते हैं। आखिरकार जोगिंदर की तुसीं गल कीती कि जोगिंदर का रोल की है। जोगिंदर का रोल है जिहड़ा जोगिंदर दे भी किते ना किते रेकी करन जां पनाह देण दे जिहड़े उसदे उपर एलीगेशन है पनाह दी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्थानीय सहयोगी बलदेव मेरे ने बलदेव जोगिंदर का की रोल रहा हुण तक। और दूसरी वड्डी गल यह है कि आखिरकार फिरौती किवें इन्हां मामले च मंगी जांदी सी। मूसेवाला केस दे विच गल कीती है जी फिरौती की गल क्लीयर आई है। देखो जितों तक फिरौती की गल है, फिरौती की सफ़ा मिसल ते जिहड़े चलान दे विच है उस विच जही कोई गल सामने नहीं आई सिद्धू मूसेवाले के मामले भी कितनी फिरौती मंगी गई सी जां की है। जितों तक जोगिंदर का रोल की गल है, जोगिंदर है जिहड़ा ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗਾ, ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। जिवें NIA कह रही है कि NIA आवे तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जो सोर्सेज के वाले तो खबर निकल के सामने आई है कि फिरौती बहुत बड़े लेवल पर फिरौती मंगी गई सी। इस फिरौती की गल अक्सर सिद्धू मूसेवाला केस भी होंगी है, होर जिहड़े केस ने उस फिरौतियां की गल होंदी है कि फिरौतियां मंगदे सी शरेआम।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਮ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰੋਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल सूरज वापस आवांगा। और ये जी असी चर्चा कर रहे हैं बेसिकली रोला की है, रोला ये है कि पूरे दे पूरे मामले दे विच लॉरेंस गैंग दे वल्लों पैसा किसी होर तो लिया गया, फिरौती किसी होर तो ली गई या रंगदारी किसी होर तो मंगी गई और उसदे नाल उस पैसे दे नाल हथियार खरीद के मुहैया कराए गए। और ये गेम कित्थों सीखी? ये डी कंपनी तो। ये डी कंपनी जिहड़ी दाऊद इब्राहिम दे नां दे नाल फेमस सी, दाऊद इब्राहिम दी डी कंपनी वांग लॉरेंस दा पूरा नैक्सस काम कर रहा है। जी हां, छोटे छोटे जुर्म करते करते वो एक दिन इन्ने बड़े पद्धर दा गैंगस्टर बन चुका है कि जेल विच बैठ के अपना फिरौती दा नैक्सस चला रहा है। नॉर्थ इंडिया दे विच लॉरेंस गैंग दा पूरा नेटवर्क है और लॉरेंस क्योंकि जेल दे विच बंद है तां 7 समंदर पार बैठा गोल्डी बराड़ इस पूरे गैंग नूं ऑपरेट कर रहा है। इस पूरे गैंग दी एक एक एक्टिविटी गोल्डी बराड़ दे इशारे ते हो रही है। दाऊद इब्राहिम दे वांग लॉरेंस ने अपना नेटवर्क बना लिया और एक खुलासा सिद्धू मूसेवाला के कतल की जो जांच शुरू हुई तो उसके भी यह खुलासा होया कि किस तरीके इन्होंने महाराष्ट्र तक अप्रोच की सी। डी कंपनी के वांग छोटे अपराधों तो शुरुआत करके और उस तो बाद इस लेवल तक यह गैंग पहुंच चुका है कि महाराष्ट्र तक के शूटर्स को इसने इन्वॉल्व करने की कोशिश की सी। सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड के मामले के एक बार फिर मेरे सहयोगियों का रुख करते हैं। मनोज लगातार मेरे नाल मौजूद ने, सूरज मौजूद ने, बलदेव भी साडे नाल मौजूद ने। मनोज, डी कंपनी दे वांग पूरे दा पूरा नैक्सस चल रहा सी, दाऊद इब्राहिम दी कंपनी दे वांग, यानी लॉरेंस किस पासे कदम वधा रहा सी, ये अपने आप विच बहुत हैरान करने वाला खुलासा है। गगन जी दा तुसी भी लगातार जिक्र कर रहे हो कि किस तरह इन्होंने अपना जिहड़ा नैक्सस है वो कितना वड्डा करता। महाराष्ट्र ही नहीं, बहुत बड़ी दूर दूर तक जिहड़े इन्हां दे एसोसिएट्स ने, जिहड़े शूटर ने, वो लॉरेंस दे नाल हुण काम कर रहे हैं। संपत नहरा की भी गल कर लेंदे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का खास संपत नहरा वही है जो कि सलमान खान नूं मारन वास्ते पहला रैकी की गई सी और उस तो बाद मारन की फिराक से सीगा, लेकिन वो फड़िया गया सीगा, वो भी जेल च है। लेकिन इन्हां दा जिहड़ा नैक्सस है वो लगातार काम कर रहा है ते लगातार होर भी बड़ा हुंदा नजर आ रहा है इन्हां दा नैक्सस, क्योंकि जिस तरह के शार्प शूटर काम कर रहे हैं, क्योंकि वैपन कित्थों आ रहे हैं, वैपन के नाल होर भी कई चीज़ों की जिहड़ी सप्लाई दी या फिर होर किहड़े एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, किहड़े थां ते जिहड़े हैगे एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा हुण नैक्सस नहीं रहा, ये बहुत बड़ा नैक्सस जिहड़ा है वो सामने आया है। क्योंकि हुण जांच एजेंसियां जिहड़ी पुछगिछ कर रही हैं, क्योंकि हुण लॉरेंस जेल च है, लेकिन जिहड़ा उहदा सारा काम है वो गोल्डी बराड़ सामभ रहा, यानी कि गोल्डी बराड़ वो शख्स है जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया सीगा उस तो बाद कई चीज़ां सामने आई सी। पूछताछ बहुत सारे खुलासे होए सी, जिहड़े एसोसिएट फड़े गए सी, उस तो बाद उन्होंने दस्सिया कि किस तरह उन्होंने काम चलता है, किस तरह एक्सटॉर्शन के काम चलते हैं, किस तरह वैपन की सप्लाई होंदी है, कित्थों वैपन्स लैंदे हैं। कई जिहड़े हैगे इहदे भी सप्लायर फड़े गए सी, उन्होंने जिहड़ी जानकारी दी सी MP UP तो कनैक्शन सामने आए सीगे कि किस तरह MP UP तो जिहड़े हैगे वैपन खरीदे जाते हैं और वख-वख थावां ते, यानी कि कदे दिल्ली, कदे हरियाणा, कदे पंजाब, कदे उत्तर प्रदेश, राजस्थान बहुत बड़ा नैक्सस है। राजस्थान बहुत बड़ा नैक्सस है। मनोज एक बार सूरज के कोल जाना चाहूंगा। सूरज कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। एक सेकंड मनोज। सूरज, बिल्कुल वड्डी अपडेट यही है कि गैंगस्टर की पेशी पै चुकी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक गैंगस्टर को पेश किया गया। हालांकि अगली तरीक अनाउंस होनी, अगली तरीक के ऑर्डर होने ने कि आखिरकार तरीक भी बलदेव की होया हुण तक किन्ने लोगों की पेशी हुई? एक की पेशी हो चुकी मेरे ख्याल च। बिल्कुल वकील है जिहड़े अंदरों दस रहे हैं कि पवन बिश्नोई जिहड़ा रोपड़ दे विच बंद सीगी ਉਹਦੀ पेशी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रही हुई है ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਚੁੱਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਕਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 700 ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਮੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 700 ਸ਼ੂਟਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ 700 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं मनोज ਤੇ सूरज ਤੇ बलदेव, मेरे सहयोगी लगातार मेरे नाल मौजूद ने। मनोज, जेकर सिद्धू मूसेवाले ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 700 ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਗੈਂਗ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मनोज, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਗਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਰੋਲਾ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਨੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਟੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਮਨੋਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੂਰਜ, ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਟਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੁਆਬ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਖੁਆਬ ਵਿਖਾ ਕੇ
ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੀਲਡ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣੀ, ਕਤਲ ਕਰਨੇ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੇਕੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ NIA ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।